Relax yourself. Feel the presence of your body. வாங்க. On the floor. உங்களுடைய உடம்பு முழுவதுமாக தரையில் இருப்பதை உணருங்க. கால்களின் விரல்களிலிருந்து தலையின் உச்சி வர உங்களுடைய உடம்பை கவனிங்க. மேம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா மேம்? சரி மேம், ஓகே மேம், ஓகே. ஓகே ஓகே, இது ஓகே தான். ஓகே, ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். Feel the presence of your body on the surface. Relax your toes, soles of your feet, ankle joints, calf muscles, knee joints, thigh muscles, pelvic region, hip region, buttocks muscles, lower back, middle back, upper back. Relax your abdominal muscles, chest muscles, rib cases, shoulder joints. Relax your neck region, head region. Completely relax your body. Completely relax your body. Completely relax your body. இப்பொழுது கால்கள் இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கைகள் இரண்டையும் தலைக்கு பின்னே எடுத்துட்டு வந்து நன்றாக கோர்த்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச், ரிலாக்ஸ். இப்போ உங்களுடைய வலதுபுறமாக திரும்பி எழுந்து உட்காருங்க. கைகளை சின்முத்திரையில் வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய முதுகுத்தண்டு நேராக இருக்கட்டும். கண்களை மூடி மூச்சை கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் பிரெத். அப்சர்வ் யுவர் பிரெத். Observe your breath. Now shift your awareness. Hanita ma'am,
இப்படி உட்காரு. இப்படி திரும்பி உட்காரு. ஃபுல்லாக திரும்ப. ஆ இல்லை அப்படியே திரும்பி உட்காருங்க. இந்த சைட் ஃபேஸ் பண்ணி உட்காருங்க. என்ன ஃபேஸ் தேங்க்ஸ்ண்ணா, தேங்க்ஸ். ஓகே, க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். Now shift your awareness, take your awareness in the long distance. Okay, the long distance. Try to listen, observe all the sounds one by one in the long distance. No need to analyze why that sound. Just observe the sound. Now shift your awareness around you. Observe all the sounds, from even minute sound to big sound, without any discrimination. Observe all the sounds carefully. Now shift your awareness on your physical body. Observe your physical body and feel the sensation of your physical body. Sensitize your physical body. Are you feeling any itching sensation in any parts of your physical body? Tightness, mild pain, let them go away from you. Without opening your eyes, visualize your body, the sitting position of your body. In front of you, there is a full face mirror. In the mirror, you are seeing yourself. You are standing. You are standing in the mirror, in the front of the mirror, and looking at you. You are seeing both the legs, hands. You are wearing colorful dress. You are smiling in the front of the mirror. You are looking very confident in the front of the mirror. You are seeing yourself very happily. Again, you are coming back. You are sitting in the same place, closing your eyes. You start to observe your breath. Feel the subtle movement of your breath. Even feel the presence of your hair inside your nostrils as you inhale and exhale. Each and every time as you inhale, feel the coolness in your breath. As you exhale, feel the hotness in your breath. Deepen your breathing as you inhale. Inhale with the 4 counts. 1, 2, 3, 4. As you exhale, 1, 2, 3, 4. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale,
1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Now shift your awareness on your navel region. As you inhale, feel the breath is coming from the navel and reaching the throat. As you exhale, feel your breath is coming down from throat to navel. Each and every inhalation, feel your breath coming from navel to throat. Exhalation, throat to navel. Feel there is a pipe connection in between your navel to throat. Through the pipe connection, the air is traveling as you inhale and exhale. Observe that. Navel to throat, throat to navel, there is a pipe connection. In the pipe connection, your breath is traveling. Now deepen your breathing. As you inhale, your breath is coming from the navel and going to chest, from chest to throat, from throat to middle of your eyebrow. As you exhale, from middle of eyebrow, coming to the throat, throat to the center of chest, from center of chest to navel. Each and every inhalation, feel your breath is coming from the navel, chest, throat, eyebrow center. Eyebrow center, throat, chest, navel. Now, as you inhale, mentally chant Om. As you exhale, loudly chant Om. Inhale, mentally chant Om.
Adapt your hands in Namaskara Mudra. Om Sagana Bhavatu Saganau Bhunaktu Sagaviryam Karavavagai Tejasvina Adidam Astuma Vitveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. Gently massage your face. Hari Om. Hari Om Sat Sat. Okay. Everyone stand up. Good. Okay. Okay, now join your legs together. Bring your hands above your head. Tadasana stretch. Inhale, stretch. Lift your toes. Exhale, down. Inhale, up. Stretch your toes. Lift your toes. Exhale, down. Inhale, up. Lift your toes. Exhale, down. Inhale, up. Stretch your toes. Exhale, down. Very good. Inhale, up. Exhale. Stretch your toes. Exhale, down. 2 more rounds. Inhale. Stretch your toes. Exhale, down. Final round. Inhale. Stretch your toes. Exhale, down. Very good. Kala agalama vechikka. Yeah. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, down. Second round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, drop your hands. Okay, follow the breath. Okay, follow the breath. நம்ம ஸ்ட்ரெச்சும் பண்ணுறோம், அந்த நேரத்தில் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸும் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபோக்கஸ் 2 things. தேர்ட் ரவுண்ட். Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, drop your hands. Very good. Fourth round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, drop your hands. Final round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, drop your hands. Okay, கால் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now do that. Now start the hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knee rotation. Just சும்மா கையை மேலே வச்சுட்டு சுற்றணும். முட்டி அழுத்தக்கூடாது. 1, கால் ரெண்டும் ஒன்றா வைங்கண்ணா. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. கிட்ட. ஓகே, ஆன்டி கிளாக் வைஸ். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி டோவை இப்படி மேலே தூக்குங்க. லெஃப்ட் 1, கீழே தரையில் வைக்கக்கூடாது. 2, நம்மளோட காஃப் மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான பயிற்சி. 1, 2, 3, 4, வெரி குட். 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. வெரி குட். ஓகே, காலை எப்படி வச்சுக்கோங்க, கையை இப்படி எடுத்துன்னு வாங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. நல்லா கீழே எந்த அளவுக்கு வர முடியுமோ எடுத்துன்னு வாங்க. 9, 10. ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள். இப்போ inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Very good. Inhale down, inhale down, exhale right leg back. Sorry, exhale down, inhale right leg back. Okay, yeah, another leg back. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana. Exhale Parvatasana. Inhale right leg front. Exhale left leg front. Inhale arch back. நல்லா arch back பண்ணுங்க. Very good. Exhale down. Inhale left leg back. Look up. Exhale another leg back. Try to touch your heel on the ground. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana, slide up. Exhale Parvatasana. Try to touch your heel on the ground. Inhale left leg front. Exhale right leg front. Inhale arch back. Exhale down. Inhale right leg back. Exhale left leg back. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana. Exhale Parvatasana. Inhale right leg front. Exhale left leg front. Inhale arch back. Exhale down. Inhale left leg back. Exhale right leg back. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana. Exhale Parvatasana. Inhale right leg front. Exhale left leg front. Inhale arch back. Exhale down. Inhale left leg back. Exhale right leg back. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana. Exhale Parvatasana. Inhale left leg front. Exhale right leg front. Inhale arch back. Exhale down. Stay there. 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இப்போ right leg back. Stay in Ashwachandalasana. Look up. ரெண்டு கையும் ஒன்றா இருக்கணும். ரெண்டு கைக்கு நடுவில் கால் இருக்கணும். பின்னாடி இருக்க காலை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Another leg back. Now try to touch your crown of your head on the mat.
bring your crown of your head on the mat. Try to touch your crown of head. இப்போ உங்கள் சின்ன வந்து செஸ்ட்டில் லாக் பண்ணுங்கள். Lock your chin on your chest. Exhale. Completely suck your tummy. Now do the normal inhalation exhalation and generate the sound on your throat. Very good. Knees down, chest down, chin down. Now join your both the legs together. Keep your hands just end of your rib cases. Okay, keep your hands end of your rib cases. கைகள் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கட்டும், கால் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கட்டும். Now inhale, lift your back, upper body until your pelvic region. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Relax. Okay. Now keep your hands underneath your thigh. Lift your right leg along with your left leg. Now do the Shalabhasana. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now lift your another leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now catch your ankle, both the ankle. Without lifting your head, catch your ankle. Inhale, lift your both the thigh. Lift, lift, lift. Maximum pull, pull, maximum pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now lift your chest. 1, 2, look up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg front. Okay, now sorry, இப்படி வந்துருங்க. இப்படி வந்துருங்க. Yeah, stand up. Okay, good. Now we'll do Virikshasana. Take your right leg, place origin of your left leg. Now bring your both hands like this. Lift your hands, Virikshasana. Focus at any one point in front of you. Fix your gaze. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. Careful, careful. 6, 7, 8, 9. Relax. Good. First you see, first இந்த காலை நல்லா grip-ஆ வச்சுங்க, ரைட் லெக்கை. லெஃப்ட் லெக்கை தூக்கி இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹீல் எடுத்து வந்து இப்படி வைங்க. ஸோ இந்த கால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம், இந்த கால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும், ரெண்டு காலும் இப்படி பண்ணோம். That is a create the pressure. Now bring your hands like this. 1, focus, focus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly come down in the same pose. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay, good. Now we'll do Nadarajasana. Keep your right leg firmly on the mat. Bend your left leg, catch your ankle.
Stretch your right hand. Fix your drishti in one single point. Okay. Now, with the help of your leg, pull, 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 maximum, maximum, pull, 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 maximum, maximum, maximum. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Good. Relax. Now keep your left leg firmly on the ground. Now bend your right leg. First bring the balance. Okay. First bring the balance in the pose. Fix your drishti. Focus. Focus. Now slowly, slowly pull, 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 slowly pull. Shoulder level, pull, pull. Shoulder level, shoulder level, shoulder level, pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Relax. Okay. Now inhale, jump. Right leg 90 degree, left leg 60 degree. Stretch your hands firmly. Firmly stretch, stretch. Both hands stretch both the side. Look straight. Inhale. As you exhale, twist your head and keep your chin on your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now turn your head center. Inhale. As you exhale, bend side. Trikonasana. Trikonasana. மேல இருக்க கையை நல்லா மேல stretch பண்ணுங்க. Stretch, stretch, stretch. Make your body in one line. Side lateral bending. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. 2 more rounds. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, up. Okay. Now turn your both the legs. இப்படி நேராக்கிடுங்க. இப்போ லெஃப்ட் லெக் வந்து 90 டிகிரி, ரைட் லெக் வந்து 60 டிகிரி. உங்கள் பாடி நேராக இருக்கட்டும். கையை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரெச். நவ் ட்விஸ்ட் யுவர் ஹெட் அண்ட் பிளேஸ் யுவர் சின் ஆன் யுவர் ஷோல்டர். ஸ்டே தேர். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now இப்போ நேராக பாருங்கள். Inhale. As you exhale, Trikonasana, Trikonasana, triangle pose, resembling triangle, resembling triangle. Look at your hands, tip of your hands, your chin, your shoulder should be one line. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, up. Now we'll do Parivarta Trikonasana. Okay, காலை நேராக்கிடுங்க. இப்போ ரைட் லெக் 90 டிகிரி, லெஃப்ட் லெக் 60 டிகிரி. ஓகே, Parivarta Trikonasana. Inhale. As you exhale, கவனிங்க, எல்லாம் கவனிங்க. As you exhale, ஓகே, பாடி நல்லா திருப்பணும். இப்போ இங்கே நம்ம பாடி இப்படி இருக்குது. As you exhale, ஓகே, ஓகே, வாங்க. கால் இப்படி இருக்கணும். Inhale. As you exhale, rotate your body. யா, கீழே வைங்க. காலை கீழே வைங்க. கையை கீழே வைங்க. வெரி குட். மேலே பாருங்கள். சூப்பர். 1, லக்ஷ்மி மேம் காலை நேராக்குங்க. கீழே இருக்க காலை நேராக்குங்க. 1, 2, 3, 4. வெரி குட். 5, 6. Govardhan. Good. 7, 8, 9, 10. Inhale, up. Fantastic. Relax. Now change your left leg, right leg 90 degree. Keep your hands like this. Inhale. As you exhale, rotate your body completely. Yeah. Stay there. Stretch your hands. Upper hand stretch. 1. Aruna ma'am, தப்பா பண்றீங்கோ. கரெக்டா பண்ணுங்க. மற்றவங்க பண்ணுங்க. அவங்க தான் தப்பா பண்றாங்க. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Very good. Finally, one will do one asana. Our favorite asana, Virabhadrasana 2. Inhale. Jump again. Okay. Okay. Now, right leg again 90 degree, left leg 60 degree. Inhale. As you exhale, rotate your body. At the same time, bend your leg like this. Okay. Your body should be, your buttocks should be, both should be like this. உங்க navel வந்து முட்டியை போங்க. நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. Inhale, stretch, stretch, stretch. Join your both legs together. Yeah, கை அப்படியே இருக்கட்டும். தலை மட்டும் பின்னாடி கொண்டு போய் கையை பாருங்க. 1, 2, இப்படி வாங்க, இப்படி வாங்க, இப்படி. ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க, நான் பண்ணுறேன். இப்படி வாங்க, இப்படி வாங்க. பெண்ட் பண்ணுங்க காலை. வெரி குட். 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Super. Okay. Good. இப்போ other side. இப்போ left side 90 degree, right side 90 degree. Inhale. Exhale. Bring your hands above your head. Inhale, stretch, stretch, stretch maximum. இப்போ பெண்ட் பண்ணக்கூடாது, இப்போ ஆர்ச் பேக் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு கையை ஒன்றா சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தலையை பின்னாடி எடுத்துன்னு வந்து மேலே இருக்க கையை பார்க்கணும். நார்மல் ப்ரீத்திங். Inhale, stretch your body. Inhale, stretch your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Okay, now come to this position. Inhale. கீழே படி. கை எப்படி வச்சுங்க. உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்கட்டும். Now lift your thighs. Lift your upper body. Come this position. 1, 2. Normal inhalation, exhalation. 2, 3, 4. கௌர்தன் தலையை தூக்குப்பா, மேலே தூக்குப்பா. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Relax. நான் நேற்றே சொன்னேன், வளையல் எடுத்துன்னு வராதிங்க. கூர்மையான ஆயுதங்கள் யோகா கிளாஸில் எடுத்துன்னு வரக்கூடாது. சரியா? தட் இஸ் வைலன்ஸ். ஓகே. நாளையிலேருந்து யாரும் வளையல் சத்தமே கேட்கக்கூடாது. சரியா? அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லணும்னு நினச்சேன். உள்ள கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, உள்ளே வரீங்கன்னா, சப்போஸ் நம்ம எல்லா நாளும் கரெக்டாக வருவோம்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு நாள் லேட்டாக வரும். படுத்துனே ஏன் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணுறேன்? வரும்போது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா, நம்ம உள்ளே வரும்போது மேட் போடும்போது பொறுமையாக மேட் எடுக்கணும், பொறுமையாக போடணும். வந்த உடனே என்ன பண்ணுறது? மேட்டை எடுக்கிறது, அப்படி போடக்கூடாது. ஓகேவா? போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சரியா? மேட்டை எப்படி போடணும்? பொறுமையாக போடணும். ஏன்னா நம்ம வர்றதே லேட்டு. சரியா? ஃபஸ்ட் நம்ம வர்றதே கிளாஸ்க்கு வர்றதே லேட்டு. அதில் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது. பொறுமையாக போட்டு சைலண்ட்டாக படுத்துடணும், இல்லைன்னா உக்காந்துடும். சரியா? இது எல்லாருக்குமே, நான் ஒருத்தரை சொல்ல, இவங்கள அவங்களன்னு சொல்ல, எல்லாருக்குமே பொதுவாக சொல்கிறேன். சரியா? யாரும் பர்சனலாக எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்போ மேம் ஏன் எழுந்து உக்காந்திங்க? படுத்துங்க. இப்போ தோசையை திருப்பி போடுங்க. முதுகு தரையில் வச்சு. ஓகே. யா, நவ் டூ த சக்கராசனா. Chakrasana, wheel pose. Very good, super. தூக்குங்க. 1, 2, 3, 4. Very good. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Relax. Super. Very good.
Okay, now do the Sedu Bandhasana. Sedu Bandhasana. இப்படி இப்படி மேம் இப்படி நீங்கள் பண்ணுறது அட்வான்ஸ் வெர்ஷனை இப்படி பண்ணுங்கள். சேது பந்தாசனா ஆங்கிளை பிடிச்சிங்க, பிடிச்சி நல்லா மேலே தூக்குங்க. லெஃப்ட் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. வெரி குட். இப்போ அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள். ஹேமா மேம் பண்ணுங்கள். பண்ணுங்கள், அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் பண்ணுங்கள். தலையை தூக்கி. வெரி குட் வெரி குட். இப்போ சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். கையை ஒரு கையை மட்டும் எடுத்து வயிற்றில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். போதும் போதும் போதும். இந்த அளவுக்கு பண்ணதே பெரிய விஷயம். சூப்பர். எல்லோரும் கிளாப் பண்ணுங்கள் ஹேமா மேம்க்கு. வெரி குட். ஓகே சூப்பர். நவ் கால் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சுக்கங்க. நவ் லிஃப்ட் யுவர் போத் த லெக் 90 டிகிரி. லிஃப்ட் 90 டிகிரி மேலே தூக்கி வைங்க. அப்படியே வச்சுங்க. காலை நேராக வைங்க. கால் ஆடக்கூடாது, அசையக்கூடாது, அப்படியே வைங்க. கால் விரல்கள் உங்களை பார்த்தா மாதிரி இருக்கணும். ஓகே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. வெரி குட். ரிலாக்ஸ். காலை பொறுமையாக எடுத்துன்னு வந்து வைங்க. சூப்பர். இப்போது சர்வாங்காசனா பண்ணுங்கள். ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட். ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட் இப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா? தூக்குங்க, காலை தூக்குங்க மேலே. டிஷர்ட் டக் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க. மேலே தூக்குங்க. யா வெரி குட். கோவர்தன் வெரி குட். ஆதித்யா குட். காலை நேராக்குங்க ஆதித்யா. சூப்பர். லக்ஷ்மி வெரி குட். 1 2 நர்மதா மேம் குட் மேம். குட் குட். காலை நேராக்குங்க மேம் நர்மதா மேம். 4 5 சூப்பர் மேம் சூப்பர். 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. இப்போ தலை தூக்காமல் காலை கீழே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள். தலை தூக்காமல் காலை எப்படியாவது இறக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். வெரி குட். சூப்பர். குட் கைஸ். ஓகே நவ் காலை ரெண்டும் மடித்து செஸ்ட்டுக்கிட்ட கொண்டு வாங்க. காலை ரெண்டும் மடித்து செஸ்ட்டுக்கிட்ட கொண்டு வாங்க. நல்லா கொண்டு வாங்க. தலையை தூக்க வேண்டாம். தலையை தூக்காமல் நல்லா கொண்டு வாங்க. ஸ்ட்ரெச் யுவர் ஆங்கிள். காலை பின்னாதீங்க. காலை பக்கத்தில் சைடில் வைங்க. ஸ்ட்ரெச் யுவர் ஆங்கிள்ஸ். நல்லா பாடியை நல்லா க்ரன்ச் பண்ணுங்க, ஹக் பண்ணுங்க. இப்போ 4 கவுண்ட் இன்ஹலேஷன், 4 கவுண்ட் எக்ஸலேஷன். சரியா? இன்ஹேல் 1 2 3 4. எக்ஸேல் 1 2 3 4. இன்ஹேல் 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. இப்போ உங்கள் தலையை தூக்கி உங்களோட நோஸை 2 முட்டி நடுவில் வைங்க. அகெயின் inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Relax. இப்போ lumbar stretch பண்ணுங்க. Lumbar stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. இப்போ rocking and rolling பண்ணுங்க. Do the rocking and rolling.
யா, முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஷவாசனால படுத்துங்க. Okay, very good. Now observe your body from your toes to your head. Completely observe your body. Inch by inch, observe your body. Now shift your awareness on your tummy. No need to manipulate your breath. No need to change the rhythm of your breath. Let it happen naturally and just observe your tummy movements. Now, as you inhale, bulge out your tummy. As you exhale, suck your tummy. மூச்சை இழுக்கும் போது வயிறை பெருசாக்குங்க. மூச்சை விடும்போது வயிறை சிறுசாக்குங்க. மூச்சை இழுக்கும் போது வயிறை பெருசாக்குங்க. மூச்சை விடும்போது வயிறை சிறுசாக்குங்க. மூச்சை இழுக்கும் போது உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்குங்க, I am inhaling the happiness. I am exhaling all my sorrows. I am inhaling the energy. I am exhaling all my tiredness. I am inhaling the fresh. I am exhaling all my toxins. If a normal breathing, Akara chanting, 3 rounds of Akara chanting. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Feel the positive vibration energy of Akara on your lower parts of your physical body. Relax, relax, relax. Okay, now you can join your both the legs together. Bring your both arms over your head and well stretch, 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 relax. Now you can turn on your right side. You can sit in Sukhasana.
ஓகே, எழுந்து உட்காருங்க. Now we'll start Kapalabhati Pranayama. Okay? Kapalabhati Pranayama start. So we'll start with the single nostril Kapalabhati Pranayama. Okay. இந்த மாதிரி நாசிகா முத்திரையில் வச்சுட்டு ரைட் நாஸ்ட்ரில் தம் ஃபிங்கரை ரைட் நாஸ்ட்ரில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. லக்ஷ்மி மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்களும். ரைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ரைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் மட்டுமே இங்கே பாருங்க. ஓகே, கண்டினியூ. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். ஓகே, ஆதித்யா தலை நேராக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ரிங் ஃபிங்கரால் லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில் க்ளோஸ் பண்ணிங்க. ரைட்லேயே எக்ஸேல் பண்ணுங்க. நைன் 10 11 12 13 14 கண்ணை முடிக்குங்க. 15. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் நாஸ்ட்ரில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட்மா. எக்ஸேல் 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 தான், எக்ஸேல் தான், ஒன்லி எக்ஸேல். லெஃப்ட் எக்ஸேல் ரைட் எக்ஸேல், லெஃப்ட் எக்ஸேல் ரைட் எக்ஸேல், லெஃப்ட் எக்ஸேல் ரைட் எக்ஸேல். பொறுமையா 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 பொறுமையா. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். பதட்டமே வேணாம். அதாவது எப்படி இருக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள், ஒரே ரிதமாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஒரு மூச்சு இப்படியும் ஒரு மூச்சு அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ பேஸ்ட் ஆன் அக்கார்டிங் டு யுவர் கெப்பாசிட்டி ஒரு ஃபேஸை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, அந்தளவுக்கு. யாரோட மொபைல் அது? கொஞ்சம் நாள்லேருந்து சைலண்ட்டில் வச்சுருங்க. ஓகே ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு தடவை பண்ணுங்கள். ஆல்டர்னேட்டிவ் நாஸ்ட்ரில் ஆல்டர்னேட்டிவ் நாஸ்ட்ரில் பண்ணுங்கள். ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணுவோம் கபாலபாதி பண்ணும்போது? கபாலபாதி இப்போ புதுசாக ஒருத்தருக்கு வராங்க யோகா கிளாஸ்க்கு. இப்போ நானே ஜாயின் பண்ணுறேன், யோகா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? கபாலபாதி பண்ணோடனே அப்படின்னோடனே ஒன்று பண்ணுவேன். இல்லைன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரியாமல் நம்ம நடப்போம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மூச்சை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்து பண்ணன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே பாருங்கள், நார்மலாக இப்படி உட்காந்துட்டு போயிட்டு அதை சைலண்டில் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, இல்லை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. அடிச்சு சொல்லுங்கள். ஆமாம், வெறும் எக்ஸேல் மட்டும்தான். இப்போ சொல்கிறேன், எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கபாலபாதி எப்படி பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கே பாருங்கள், எக்ஸலேஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும், நோ இன்னலேஷன். இங்கே பாருங்கள், முடிக்கும் போது அப்படியே ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து பீக்கில் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இப்போ இன்னொரு வாட்டி பண்ணுற பாருங்கள். இதை மாதிரியும் பண்ணலாம். சார் எனக்கு இதை மாதிரிலாம் வேணாம், நார்மலானா நார்மல் ரிதம். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இன்னலேஷன் எப்படி நடக்கும்? இன்னலேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும். ஓகே, நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸலேஷன் மட்டும்தான். இன்னலேஷன் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். எக்ஸேல் பண்ணுறோம். சொல்லுங்கள். ஆமாம், வயிறு உள்ளே போகணும், வயிறு உள்ளே போகணும். இங்கே பாருங்கள், கை எப்படி வச்சுங்க, எல்லாருமே வச்சுங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். ஒரு 10 கவுண்ட் பண்ணலாமா? 10 கவுண்ட். இங்கே பாருங்கள், 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. உள்ள போதா 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 இல்லையா? போகிறது தெரில சார், தொப்பை நிறைய இருக்கிறதுனால உள்ளே போதா போக மாட்டேன்தா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ரெண்டு விஷயம். ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி தெரிலனா நம்ம எப்படி பண்ணிக்கணும்னா, இங்கே பாருங்கள், நான் காற்று இப்படி இருக்குது வயிறில், நான் அழுத்துறேன், காற்று வெளியே வருது அப்படி நினச்சிக்கங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குது, பலூனில் அழுத்தினா காற்று என்ன ஆகும்? அப்படி வெளியே வருமா? பலூன் அழுத்தினா காற்று வெளியே வருமா? அதே ஃபிலாசபி தான். இங்கே பாருங்கள், பண்ணுங்க. ஏற்கனவே பண்ண தெரிஞ்சவங்க பண்ண வேண்டாம், மற்றவங்க மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, போதும். இது ப்ராக்டிஸில் தான்மா வரும், சரியா? ஒரே நாளில் வராது. நம்ம கொஞ்சம் அவேர்னஸாக செய்ய 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 வரும். இது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூ தான். இது உங்களுக்கு மட்டும் வரதில்லை, எனக்கு மட்டும் வரதில்லை. இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ நாடி சுத்தி மட்டும் பண்ணிடலாம், சரிங்களா? ஃபைனலாக நாசிகா முத்திரால வச்சுங்க கையை. நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. Inhale from left. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2. Two, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from left. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from right. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from left. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from right. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Exhale from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Okay, very good. Relax. ஓகே, இப்போ நாடி சுத்தி பிராணாயாமா இன்னொரு தடவை எப்படின்னு சொல்கிறேன், சரிங்களா? இப்போ பண்ணிங்கள, இப்போ அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும்ன்றதை சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு பிராணாயாமா பண்ணாலும் உடம்பு நேராக இருக்கணும். பேசிக் ரூல். ஸ்பைன் நேராக இருக்கணும். இப்படி இருக்கணும், ஸ்பைன் நேராக இருக்கணும். ஓகே, நம்ம என்னென்னலாம் என்ன நடக்கும்னா, சில பேருக்கு தலை இப்படி போயிடும். ஓகே, சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி போயிடும். ஓகே, இது நடக்கும். ஸ்பைன் நேராக இருக்கணும். நேராக இருந்தால் தான் நல்லா பிராணா போயிட்டு ஃப்ளோவில் வரும். அந்த முதுகு தண்டு வழியாக தான் பிராணா ஃப்ளோ ஆகும், சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா இப்படி வச்சுட்டு நம்மளோட நாஸ்ட்ரில் லைட்டாக அடைச்சாவே போதும். இங்கே பாருங்கள், லைட்டாக, அவ்வளோதான். இப்படி அடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? இப்போ மூச்சை இழுக்கும் போது நல்லா ஏற்றணும், ஃபுல்லாக ஏற்றி தப்பு, அப்படி பண்ணக்கூடாது, சரியா? இப்படி இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள்,
ஏதாவது சத்தம் வந்ததா? சத்தமே வரக்கூடாது. ஓகே, த பிராணாயாமா ஷுட் பி ஹேப்பன் வெரி சீக்ரெட்லி அப்படின்னு பதஞ்சலி சொல்கிறார். ரொம்ப சீக்ரெட்டாக பண்ணோன்றார். அதனால் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் உட்காந்தா கூட நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணுறோன்னு தெரியக்கூடாது. ஆனால் நமக்கு என்ன ஒரு புரிதல், பிராணாவை நாளில் எல்லா நோயும் போயிடணும், எனர்ஜியாக ஆகிடணும். அதனால் பண்ணுறது அப்படி பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? பொறுமையாக சட்டிலாக எடுக்கணும். அது மாதிரி விடும்போது பொறுமையாக விடணும். ஓகே, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போதைக்கு. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிராணாயாமா பண்ணாலும் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணணும். இப்போ பிராணாயாமா பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா அப்படி பண்ணுவோம். அதுக்கு என்ன மீனிங்கு? நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், தப்பாக பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று தப்பாக பண்ணியிருக்கோம், இல்லை நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு பிராணாயாமம் முடித்தாலும் அந்த 1 செகண்ட் 2 செகண்டு நமக்கு மூச்சு உள்ளே வாங்கவும் தோணக்கூடாது, வெளியே விடவும் தோணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நானே சொல்கிறேன், 4 இன்ஹலேஷன் கவுண்ட்டு, 8 ஹோல்டிங், 8 எக்ஸலேஷன் சொல்கிறேன். இப்போ சில பேருக்கு 4 எடுத்துருவாங்க, 8 ஹோல்டும் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் 8 எக்ஸல் பண்ண முடியாது, 6 7 தான் வரும். அப்போ கெப்பாசிட்டி என்ன? 6 தான். ஓகேங்களா? அப்போது 4 பண்ணிக்கலாம். 4 பண்ணிவிட்டு 6 ஹோல்டிங், 6 எக்ஸேல் பண்ணிக்கணும். எக்ஸேல் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். புரிஞ்சுதா? இன்ஹலேஷன் 4 பண்ணிக்கங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹோல்டிங்ஸ் 8 7 எக்ஸேல் 7 8 அந்த மாதிரி வந்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் பிளானிங் டு 7 o'clock பேட்ச் மட்டும், சாரி 6 to 7 பேட்ச், 6 to 7 o'clock பேட்ச் மட்டும். ஸோ மண்டேலேருந்து ஒரு எவ்ரிடே ஒரு 15 minutes வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் பதஞ்சலி யோக சூத்ராஸ். பதஞ்சலி யோக சூத்ரா. பதஞ்சலி யார் சொல்லுங்கள்? பதஞ்சலி யார் சொல்லுங்கள்? அந்த இதுலாம் பாரு, ராம் பாபா, ராம்தேவ் பாபா தானே? அந்த லேகியெல்லாம் வைப்பார் அவர் தானே? அவர் கிடையாது. அவர் கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே புரிதல், பதஞ்சலினா யாரு? சுற்றி காமிப்பார் ராம்தேவ் பாபா. அவர் கிடையாது பதஞ்சலி. பதஞ்சலி என்றது பகவான் பதஞ்சலி மகரிஷி. அதாவது ஒரு புக்கு, பதஞ்சலி யோக சூத்ரான்னு ஒரு புக்கு. அந்த புக்கில் 196 சூத்ராஸ் இருக்குது. சூத்ராஸ் என்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம திருக்குறள் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். திருக்குறள் எத்தனை அடி? ஒரு 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 பாடல் எத்தனை அடி? 2 அடியா? 1.5 அடியா? 1.25 1.25 1.25 அடி. ஓகேவா? ஒரு திருக்குறள் 1.25 அடி. திருக்குறளில் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. ஒரு திருக்குறளை படி நம்ம வாழ ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி சூத்ராஸ்ன்றது என்னன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்ம், ரொம்ப 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 ஷார்ட் ஃபார்ம். ஒரு சொல் கூட, ஒரு எழுத்து கூட தேவையில்லாமல் அந்த பாட்டில் இருக்காது. ஈவன் நாட் ஈவன் சிங்கிள் கேரக்டர் வித்தவுட் எனி ரீசன் ஷுட் நாட் பி தட். தட் இஸ் அ சூத்ரா. ஆனால் ஒரு சூத்ராவை எடுத்து 1 மணி நேரம் பேசலாம். அவ்வளோ விஷயங்கள் அதை புதைஞ்சிருக்கு. இந்த பதஞ்சலி சூத்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அந்த 190 சூத்ராத்தில் மொத்தம் 4 சாப்டர் இருக்குது. ஓகே, அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, த சூத்ராஸ் டாக்ஸ் அபவுட் த மைண்ட். ஓகே, எதை பற்றி பேசுது? மைண்ட். மைண்டுனா என்ன? மைண்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணோம்? மைண்டுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது? அந்த பிரச்சனைகள் மட்டும் சொல்லலை, பிரச்சனைகள் சொல்லிட்டு அதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயந்தான் பதஞ்சலி மகரிஷி. நான் அடிக்கடி யோகா கிளாஸில் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். அடிக்கடி பதஞ்சலின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் வெரி, நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம வாழ்க்கையில் நானே யோசிச்சது ஒரு ஆள் மைண்டை பற்றி ஒரு புக்கு எழுதுறாரு. ஒரு மகரிஷி மைண்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்,
மைண்டை எப்படிலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். அந்த அவேர்னஸ் ஏன் நமக்கு இல்லாமல் போச்சு? நான் யோசிச்சிருக்கேன், பர்சனலாக நான் யோசிச்சிருக்கேன். அந்த அவேர்னஸ் ஏன் நமக்கு இல்லாமல் போச்சு? அப்போ மைண்டு வந்து வாழ்க்கையில் அவ்வளோ பெரிய விஷயமா? அதுக்கு ஏன் நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காம போயிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அதை தேட ஆரம்பிச்சு அதை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது. வாழ்க்கைக்கு மைண்டு தாங்க, எல்லாமே மைண்டு தாங்க, நம்மளோட மைண்டு தாங்க. நம்ம மைண்டை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணனா நம்ம எந்த உயரத்துக்கு வேணாலும் போகலாம், வாழ்க்கையில் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். மைண்ட் இஸ் த ப்ரைமரி திங். இதில் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் என்னென்னா, நமக்கு அது தெரிஞ்சும் அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. ஓகே, நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கார்ப்பரேட் எம்ப்ளாயாக இருக்கேன், நான் ஒரு மேனேஜர் ஆகணும், ஒரு சீனியர் மேனேஜர் ஆகணும், அதுதான் என்னோட கோலுன்னு வச்சிங்களேன். ஓகே, அப்சல்யூட்லி ஓகே, எல்லாமே பண்ணோம். அதுக்கு பேசிக்கான அடிப்படை என்ன வேணும்? பீஸ். என்ன வேணும்? பீஸ் வேணும். மைண்டு காமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எது அச்சீவ் பண்ண முடியும், ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். இது எதில் சொல்லியிருக்கு? அந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திராவில் சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயம். ஓகே, இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது, அமைதியாரு, ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஆனால் ஒரு அத்தன்டிகேட்டான ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் அது படிக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஹிட் பண்ணாமல் இருக்கும். ஆனால் நிறைய தடவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாழ்க்கையில், அந்த பீஸ் எப்படி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணனா பீஸ் வேணும், பீஸ் இருந்தால் தான் அச்சீவ் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? அந்த பீஸ் எப்படி கொண்டுன்னு வர்றது யோசிக்காமல் அச்சீவ் பண்ணுறது நோக்கியே போயின்னு இருப்போம். பீஸ் எப்படி கொண்டுன்னு வர்றதுன்னு பற்றி யோசிக்காமல் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு யோசிச்சுன்னு இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? எப்படி பீஸ் கொண்டு வருது? என்வாரன்மெண்ட், கண்டியூசிவ் என்வாரன்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும். ஓகே, கண்டியூசிவ் என்வாரன்மெண்ட். இப்போ ஃபேமிலி நம்ம வரோம், டெய்லியும் வரோம், ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து ஃபேமிலியில் வந்தோம். டெய்லியும் வந்தோடனே ஃபேமிலியில் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா மறுநாள் போய் நம்ம ஆஃபீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியில் இருக்கிற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும். க்ரோத் அப்புறம், அதுக்கப்புறம் நான் சம்பாதிக்கிறது போகிறது, கோல் அச்சீவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் செகண்டரி. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? ஃபேமிலியில் இருக்க பிரச்சனையை சரி பண்ணி எப்படி ஃபேமிலியை பீஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வருது. அதை நான் அந்த ஓட்டையை நான் அடிச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன, நான் ஃப்ரீ. என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? போயிட்டு அழகாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ ஐ எம் பிளானிங் டு கண்டக்ட். If you are interested, only if you are interested, we will discuss every day after completing the class. Every day 10 to 15 minutes, we'll take one sutra or one concept and we'll discuss இந்த மாதிரி. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயம். You think about and let me know by Monday. Okay? Okay. We'll complete the session. Keep your hands in Chin Mudra. शांति हरि हो. ஓகே, இந்த சாந்தி எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஏன் ஒரு தடவை சொல்லக்கூடாது, ஏன் 2 தடவை சொல்லக்கூடாது, ஏன் 3 தடவை சொல்லக்கூடாது? செக் பண்ணியா ஆதித்யா? சரி, அது சாந்தி செக் பண்ணியா? 3 தடவை ஏன் சாந்தி சொல்லணும்னு உனக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தேன்ல, ஹோம்ஒர்க்கு. சரி, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாந்தி எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம ஒரு யோகா ப்ராக்டிஸ் இப்போ செய்ய வந்துட்டோம். என்னென்ன தடைகள் வரும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்றைக்கி போயிட்டு நாளைக்கு பீச்சில் யோகா பண்ணுறான்னு போகிறோம். இன்றைக்கி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டோம், நாளைக்கு எல்லாம் பீச்சுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு போகிறோம், வந்துடுங்க பீச்சுக்கு, நாளைக்கு போய் யோகா பண்ணுறோம். போகும்போது திடீர்னு மழை வருது, என்ன பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா? கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாந்தி எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம இப்போ யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இயற்கையினால் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. வானம், மின்னல், மேகம், மழை, விலங்கினம்னால நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? காடை வேண்டிக்கிறோம், சாந்தி அப்படின்னு வேண்டிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 2வது சாந்தி எப்படின்னாக்கா, இந்த என்விரான்மெண்ட்னால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. இப்போ நம்ம கிளாஸ் நடத்தினே இருக்கும்போது மொபைல் ரிங் ஆச்சா,
தட் இஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ். பக்கத்தில் கார் ஓடுது, சைக்கிள் ஓடுது, எல்லாமே வருதா, தட் இஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ். இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் வராமல் கண்டியூசிவான ஒரு சூழ்நிலையை எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது சாந்தி. மூணாவது சாந்தி, அந்த வகுப்புகள் என்னென்னலாம் வகுப்புகள் நடக்குதோ, என்னென்ன டீச்சிங் நடக்குதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுக்கான மனநிலையை எனக்கு கொடு. ஓகே, when there is a student, when student is ready, guru appears. Famous proverb, when student is ready, guru appear. அந்த மாதிரி நம்ம எப்போ ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்ம முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்தால் கூட அது கேட்கும். இல்லைனா நம்ம ரெடியாக இல்லை அப்படின்னாக்கா நடந்தால் கூட கேட்காது. ஸோ அந்த மனநிலையை கொடு. ஓகே, அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் குரு சொல்கிறாரோ அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு கொடு. அந்த மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்டை அந்த கிளாஸ் நடக்கும்போது என்னோடய குரு சொல்கிறத நான் வந்து இப்போ எப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் என்னை அக்செப்ட் பண்ணாதான், ஓகேவா, நீங்கள் என்னை அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு உள்ளே போகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மைண்ட் செட் இப்போ இப்படி இருக்குது, ஆமாம் அவன் என்ன சொல்கிறது நம்ம என்ன கேட்குறது, அந்த மைண்ட் செட் வரும், நம்மளோட யூகோ வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், எனக்கு தெரியாமத்தே அவன் சொல்ல போகிறான். இதெல்லாம் ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ். இதெல்லாம் என்னது, தடைகள். இதெல்லாம் தடைகள். ஓகே, இதெல்லாம் எதுக்கான தடைகள், நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான தடைகள். ஸோ எப்பொழுதுமே நமக்கு தெரியாத விஷயத்த அவர் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம யோகாவை விட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம பெரிய ஆள் ஆகிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் செட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டு சாந்தி. இந்த மாதிரி 3 சாந்தி. ஃபஸ்ட்டு சாந்தி எது, அடுத்த வாரம் கேட்பேன். ஃபஸ்ட்டு சாந்தி எது, நேச்சுரல் கிளைமேட்லேருந்து நமக்கு எந்த தடங்களாக வரக்கூடாது. செகண்ட் சாந்தி வந்து வெரி குட். தேர்ட் சாந்தி வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து எந்த பிரச்சனை, நம்ம உள்ள எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது. சொல்லு. ஆதித்யா சொல்ற. லட்சுமி மேம் இருக்காங்க ஆன்லைன்ல, அவங்களுக்கு சொல்லு. இல்லை அவங்க தெரியுற அவங்கள தெரியுதா உனக்கு? அந்த மைக் அவங்க கிட்ட கொடு. தேங்க்ஸ் மேம். சொல்லு. நீங்கள் சொல்கிறது தான் அவங்க கேட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நல்லா சத்தமாக பேச, அவங்களுக்கு கேட்கணும். ஓகே. என்னடா சிம்பிளாக எனர்ஜியை ஃபேஸில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? சரி, கரெக்டு தான், நீ சொன்னது கரெக்டு தான். இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லு. இப்போ நீ தான் டீச்சர், சரியா? டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகணும். நீ தான் இப்போ டீச்சர், உனக்கு ரோல் கொடுத்துருக்கேன் நான். சொல்லு. சரி. வெரி குட், தேங்க்யூ. எல்லோரும் கிளாப் பண்ணுங்க ஆதித்யாவுக்கு. வெரி குட். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ அதுதான் அவர் சொன்னதான் ரீசன். இப்போ என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம கையை ஏன் நம்ம வந்து ஃபார்மிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹீட் ஆக்கி அப்படியே பற்றி எரிஞ்சு கரெக்ட் தான், சும்மா காமெடிக்கு தான் மேம், சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, இப்போ கையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கையில் நம்மளோட கை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் தெரியுமா? நம்மளோட கைகள் வந்து ரொம்ப 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 சென்சிட்டிவ். நம்மளுடைய எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்கே முடியுது? கையில் தான் முடியுது. சரிங்களா? அது ஒன்று. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா, நம்ம இப்போ ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறோம், ஒரு மந்த்ரா பண்ணுறோன்னா எனர்ஜி வந்து எங்கே அக்குமுலேட் ஆகும்? நம்ம ஏன் கையை இப்படி வச்சு பண்ணுறோம், இப்படி வச்சு பண்ணல? ஏன்னா சர்வாங்காசனா கூட நம்ம ஏன் கையை இப்படி வைக்கிறோம்? எனர்ஜி வந்து கையில் ரிசீவ் ஆகும், அது அக்குமுலேட் ஆகுது, இங்கே அக்குமுலேட் ஆகும். அதனால் இப்படி பண்ணிவிட்டு வரும், ஜன்னல் வழியாக வரும். கரெக்ட், வரும் எப்படியா இருந்தாலும் வரும். ஓகே, இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பண்ணிட்டு பண்ணும்போது ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு உருவான எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ப்ரிசர்வ் பண்ணும்போது நம்மளோட பாடியிலே நம்ம வந்து அதை வந்து இது பண்ணுறோம். அதுதான் சிம்பிள் ரீசன். இன்னும் நிறைய ரீசன் இருக்குது, ஒரு 1 hour பேசலாம். இதுதான் ஷார்ட். ஓகே, இந்த எனர்ஜி வந்து கையில் இருக்க கனெக்டிங் பாயிண்ட்ஸு, அதனால தான் வந்து கை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். வில் மீட் டுமாரோ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம்.
நல்ல கேள்வி மேம். ஆனால் கரெக்ட் கரெக்ட். ஆ கரெக்ட் தான். இந்த காற்றுல வரும். ஆ கம். ஏன் கோவர்தன் இன்னைக்கு ஏன் அப்செட்டாக இருந்த கிளாஸில்? உடம்பு சரியில்லையா? ஆ சரி சரி, ஓகே ஓகே. தொடலாம் வலிச்சுதா? ஆ வலிச்சுதா, சூப்பர். வலிச்சுதா எல்லாருக்கும்? நீங்கள் வரல இன்னைக்கு? ஃப்ராக் ஜம்ப்லாம் பண்ணோம் இன்னைக்கு. ஃப்ராக் ஜம்ப்பு, கேமல் வாக்லாம் பண்ணோம். வலிச்சுதா? வலிச்சுதா உங்களுக்கு? வலிச்சுதா? சூப்பர், வெரி குட். வலிச்சுதுன்னா சந்தோஷம். ஓகே. என்னது மேம்?